तो सो नादानी, नमो सो भिखारी। मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी। मोसो न पतित ना पावन तो सर, मोसो बिकारी ना तो सौंपकारी। मेरे है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी दी पावन गोद दा आनंद मान रही हुई सारी संगत, आओ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਦਸਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ। So we are all gathered today to continue the katha on the great Jivan of Guru Nanak, Sache Paatshah Satguru. Yesterday we covered 6 aspects of or different manifestations of Vaheguru Akal Purkh when they come on earth. ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, I'm just going to do a little recap before we start today. And while the slides are being sorted, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, the first type of avatar is ansa, meaning that any avatar manifestation that comes on earth with the ans of Vaheguru into a ruling family, Raj Bhag ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, they rule in a very just and fair way. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵੀਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ।
Avesha avatar, we heard yesterday, it means that these manifestations, they come on earth as normal human beings. And as they do bhakti, they do tap, they do tapasya, they get imbued with spiritual powers. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਆਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ। ਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ। We heard yesterday how Satguru ji gives this wisdom to Gursikhs, specific manifestations with very limited power, ਜਿਵੇਂ ਕੱਛ ਅਤੇ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ। ਕੱਛ means tortoise, ਮੱਛ means fish। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ in different yugs। They came on earth for specific purposes and they only had 2 powers each, 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ 2 ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, after that we heard about ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ meaning saints, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। and after that we heard about ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਵਤਾਰਸ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਨਰ ਸਿੰਘ, every day we read in Rahras Sahib ke Harnakhsh dusht har marya, he was killed to protect Bhagat Prahlad, and that guy, that manifestation that came, unna da naam si Nar Singh. And the last type of avatar, the 6th type, Sadh Sangat ji, is Puran avatar. And in the Sanatan Mat in Hinduism, they only proclaim that there are 2 of them that are regarded as Puran. Puran means complete, but in terms of powers, these avatars are not complete. We have 4 yugs, 4 yug hoye ne, Sat yug, Treta yug, Dwapar yug, and right now we are all in Kal yug. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਨ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਵੀ ਹੈਡ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। Now these 2 avatars, Sadh Sangat ji, they had limited powers, maximum for that age. In Treta, the maximum allowed was 16, and after that was 14. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨ ਕਲਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ Guru Nanak Maharaj, yesterday we saw Panktiyan from Gurbani where Satguru ji is regarded as an avatar with limitless power. Koi ant nahi, anitya kala. Anitya kala means that there's no limit, no limitation to the abilities of Satguru Maharaj ji. Jo chaun vi Satguru kar sakde ne। So aao, continuing off from yesterday, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਦ ਦਿਸ 6 types of avatar and see why doesn't Guru Nanak Dev Ji fall under any of these 6, and then we're going to go into the next aspect of the katha. Maharaj Sache Pasha, why doesn't Guru Nanak fall in any of these 6? And while the slides are being prepared, ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, there are 5 criteria used to differentiate these avatars. Just like how we speak about a student, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, how do you categorize someone as a good student? You have the academic grades, and then you have the extracurricular activities. And then you have attitude, discipline, you have all various forms of assessment. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ 6 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, there are 6 yardsticks measuring or comparative measures that we can use. 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਤਰੀਕੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। The first is Shakti. Shakti, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, literally means strength. You have
physical strength, which is not a great deal. ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। The more you study, the more you are smart. And this does not apply to these avatars. What we're going to look at these avatars is from the third aspect of Shakti called spiritual strength. ਆਤਮਕ ਬਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, when we compare Guru Nanak Dev Ji with the other avatars, now let us look at Ramchandra, the Puran avatar in Treta Yug, 2 yugs before Kal Yug, Ramchandra ji hoye। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ was so powerful, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ shows his abilities. What he does is he changes, replaces that ਮੂਰਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, and ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ sees that it is actually their son, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ at that place. This is how they showed their powers. And in Dwapar Yug, the Yug right before Kal Yug, right now we are in Kal Yug, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਪਰ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, he was with his mom, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ, and she looks and she thinks that he has swallowed some dirt. ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਛਕੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ, the entire universe, all the constellation of stars and galaxy, ਮਾਤਾ Yasoda ji, she looks and she sees that these are all in the mouth of Krishna ji. He shows a miracle. This Sahaj Sangat ji, just to give a bit of background, because I'm not going to go into these two avatars much, Ramchandra ji is famous for Ramayan. That Rama that we know of, who was married to Sita and she gets abducted and he goes to Lanka, this is that same Ram that I'm talking about when I use the word Ramchandra. And Krishna, he's famous for Mahabharat. Mahabharat ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, this is that avatar that I'm speaking about in Dwapar. Now Sahaj Sangat ji, these two avatars, even though they fall under the category of Puran avatar, meaning they had a lot of miraculous powers, but many times what happened was they used their powers to show strength. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਸ਼ੋ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੇਅਰ ਈਗੋਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। If we look and analyze Guru Nanak Dev Ji's Jivan, whenever Satguru Ji showed a miracle, there was never a time Guru Nanak Dev Ji showed a miracle to proclaim fame, to boost their ego, to prove that they are the most powerful in any place whatsoever. Guru Pyareo, Guru Nanak Dev Ji, Satguru Ji used their powers for two main reasons. ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the first is to eliminate ego. ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਰਦੁਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। These were religious men that were supposedly free from ego compared to the average person. But what happened is, Sahaj Sangat Ji, these people that were supposed to be religious, they were the ones with more ego.
ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। To bring them, those that have strayed off the path of righteousness, to bring them back to the straight, right path. Maharaj ji, we're going to look at the slides now. So this is what I'm speaking to you about. The first aspect is Shakti. So we have physical strength that we are not looking at. Then we have intellectual strength, and then now we are only going to look at spiritual strength, because this is what sets one avatar apart from the other. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। There's a stark difference. This is the first parameter of Shakti. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, now we look at the second aspect called Vyakti. Vyakti means the form, Sarup. Now, Guru Nanak Dev Ji, Maharaj comes on earth in a human form. Let us compare them with the other two Puran avatar of the other ages, Ramchandra and Krishna. Sah Sangat Ji, both of them never had a beard. Ramchandra te Krishna de kade dada nahi ugya. Sharir karke ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। The color of their body was different and they never had facial hair. ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ in the ਬਾਣੀ of Guru Granth Sahib Maharaj, if we ask Satguru, how does God look like? ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ। This describes God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। This is talking about the Sargun form of Vaheguru. Remember we spoke about Sargun and Nirgun? That is why it's important to understand. ਕੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, Guru Nanak Sache Pasha was the roop of Vaheguru themselves, and this is the same reason Guru Gobind Singh Ji in their 10th form as Guru Nanak, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਦਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। If you read Gurbani, many times Vaheguru Parmeshwar is referred with the word Kesava. Have you heard this word in Gurbani? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਵਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਵਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਭਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This is to describe that form of Vaheguru Ji, that even God has long hair. ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, the second category in Vyakti, if you can look down here, eliminated vikars in others, whereas other manifestations failed. Vikar means kaam, krodh, lobh, moh, ahankar. Now, in just a comparison, Treta Yuga ਦੇ ਵਿੱਚ Ramchandra leaves Ayodhya, he goes to Janakpuri. In Janakpuri, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, there were so many princesses, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। They want to
get married and experience physical relationship with Ramchandra because his roop was so beautiful. मन मोहिया गया ते साध संगत जी देखो अवतार ने उस समय दे रामचंद्र is that manifestation called Puran avatar. Ramaji, I'm speaking about Ramaji in Treta, but Saad Sangat ji, what Ramaji does, he says that I will come back in Dwapar, in the next Jug when I come back, then I will marry you women and then I will fulfill your desires. And this is exactly what happens. Jadon Saad Sangat ji Dwapar Jug Aya, the age before Kaljug, Krishna ji meets these princesses and what happens is they become his gopiyan. You know how Krishna ji has so many handmaidens? Gopiyan. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ not only did Krishna ji have physical relationships with them, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ. Look at how they were not free from lust. Look at how they were not able to eliminate lust from anyone else. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕੀਏ. You can't even win lust on your own inside you. How do you beat lust in front of the person inside the person next to you? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ. We all have lust, we all have anger, we all have all these five. ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, now we're going to look at what Guru Nanak did when Maharaj was faced with lust. Satguru ji, look at this picture. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, this is Guru Nanak, Satguru ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ is modern day Sri Lanka. Guru Nanak Satguru goes to Sri Lanka. ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਬ. ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ. He wanted to test Maharaj. ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ. Difference between Krishna ji and Rama ji, Ramchandra ji. Why is Guru Nanak not in these 6 manifestations? ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਮਹਾਰਾਜ sits, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਬਾਗ ਹੈ. This is an entire park. ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ. It is said that that park was actually barren. ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਂ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ. The whole garden turns green. Maharaj sits here ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ. He tests ਮਹਾਰਾਜ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? He sends prostitutes. ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ. Go and seduce ਮਹਾਰਾਜ. ਜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਈਆਂ. It was evening time. ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚੀਆਂ. The entire night. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ. They dance in such seductive ways to make that vikar come out, to seduce Guru Sahib. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, what was the first thing he tells? Look, who are these behind them? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ and ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲੈਣ ਦਿਓ. Let them dance. ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ they danced all night. ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, when it was the last ਪਹਿਰ of night, 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ. ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ. ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਮੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ.
ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the whole night, but we don't want to sit in ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, day 2 had a stamina। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਚੂੜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। they fall on ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ's feet, ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨੇ, they speak, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ। are they not interested in women? why are they not looking at us? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨੇ, what kind of men are they? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ। ਗਾਛੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। Look at the word Guru Nanak uses for these prostitutes. ਕੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ? ਪੁੱਤਰੀ, ਧੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। You have earned nothing but sin under this king. ਪੁੱਤਰੀਏ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਧੀਏ ਮੇਰੀਏ, ਉਹ ਧੀਏ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰੇਉ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਪਤੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰ। ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕਾਮ ਦਾ, this poison of lust, let it go। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਰੋ ਪਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ। they only wanted our bodies। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ, this shows that Guru Nanak Dev Ji has the power to eliminate vikars in others। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਿਆ means ਬੁੱਧੀ, intellect, mind, ਤੇਜ, ਚਤਰਾਈ, ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ, how smart one is। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ is 5 years old here। ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, if you are actually the light of God, if you are an avatar, then you don't have to study on earth, because you come with the wisdom of everything। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, what did ਰਾਮਚੰਦਰ and ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ do? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ। he studies under them Brahma Vidya for 64 days। it took him 64 days
to master all the knowledge about God. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 8 ਦਿਨ ਚ ਸਿੱਖੀ. ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਵਤਾਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਸ ਵੈਲ. ਇਨ 8 days imagine being a master of all weapons, but it still took him 8 days. 8 ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਲਈ 64 days ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ. Now we look at Krishna ji. Krishna ji, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, he studied 8 days under ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ. They studied the knowledge of God for 8 days. And for Shastra Vidya, for weaponry, Sahaj Sangha ji, they spent 64 days under Guru Sandeepan. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ. They had teachers. The other manifestations took their time, whether it was 64 days or 8 days. This is relatively short. ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ. I'm going to speak about their education here because I'm not going to repeat it later on. ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ he puts him to learn under this ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ. ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ. ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੱਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਆਦਿਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, what does Guru Nanak say during his first lesson? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਬਲੈਸ ਮੀ ਵਿਦ ਸੱਚ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ. ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ. He dismisses Guru Nanak Dev Ji's concern. He continues to teach the alphabets. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ. ਜਦੋਂ ਹਾ ਆਇਆ, when the letter H, ਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾ ਮੈਨੇ ਹਲੇ ਮੀ, ਹਾ ਮੈਨੇ ਹਰ. ਦੇਖੋ, a 5-year-old kid is saying the letter H, it refers to humility. The letter H refers to ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟੀਚ ਯੂ. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ. Do not get mistaken that Guru Nanak Dev Ji only recited Bani after they came out of the river. Saad Sangat Ji, at the age of 5, Guru Nanak Dev Ji, during his first class ever, he recites the Bani of Asa Mahalla Pehla Patti. This Bani is on Ang 432. Guru Granth Sahib Maharaj ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖਿਆ. ਪੱਟੀ means that board that's used to write down. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ if you go through it, every 35 ਅੱਖਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ. ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ. 5-year-old kid, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਅਗਲਾ ਦਿਨ on the second day, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ. ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਫਿਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ comes again. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ,
ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। This Shabad, imagine Guru Nanak Dev Ji at the age of 5, Maharaj is saying to his teacher on the second day, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ is giving an example, ਸਿਆਹੀ ਕਲਮ, when you write you need a pen, you need a paper and you need an ink, a source of ink। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। how do you prepare the ink, how do you then prepare the paper। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ I can't teach your son, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹਿ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ। ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਭਨ ਪੜ੍ਹਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। He's here to teach, he's not here to learn। ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ। Let us look at this slide। The father does not give up। ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਦੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਦੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਨੇਮਸ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਟੂ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੈਂਸ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਅਲਫ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। He can't finish what he's about to say and Guru Nanak Dev Ji is completing his sentences। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, show me how you combine words in Persian। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ show me how you construct sentences in Persian। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ how do you make sentences। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੈਦਰਡ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੂਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਦੇयर इज नो ਲਿਮਿਟ ਟੂ देयर ਇੰਟੈਲੈਕਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ what happens, Sahaj Sangat ji, now Guru Nanak Dev Ji shows a different behavior at 5-6 years of age. Maharaj Maulvi kol aunde ne, bolano hat gaye, Satguru ji stops speaking. Maharaj goes under this tree, aa darakht jehda hai na, Satguru ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Why I chose this picture, because it's connected to what I'm about to say. aa darakht ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। If you read Nanak Prakash, everything is described. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਕਸ ਬਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕਵਰਸ ਹਿਸ ਹੋਲ ਬੋਡੀ। ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉੱਠੋ, ਆਓ ਪੜੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਘਲਾਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ, ਹੀ ਪਰਸੁਏਟਸ ਵੀ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੜੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ, ਟੈਲ ਮੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਗੋਡ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਟਸ ਅਪ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ, ਵੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ। ਦੇਖੋ, ਯਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ, ਅਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ। These are Persian words. ਜਿਨਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, he is not just making simple sentences, he is making next level poetry. This is not man made, it comes from the tongue of God. ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਦ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਦ ਹੋਲ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਿਵਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੂ ਦੈਟ ਮੌਲਵੀ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 5-6 years old. Is it the same as Krishna ji and Rama ji? Nahi. Guru Nanak does not fall under any of those categories of avatar. Agge, kartab. Kartab means accomplishments. What did these avatars do during their lives? Very briefly, Sahaj Sangat ji, Ramayan, what happens in Ramayan? You and I both know this. Sita, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। so many things happen. ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆਏ, the entire story of Ramayan. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we know what are the accomplishments. And then we go to Krishna ji. Krishna ji's accomplishments are also many. ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਜੂਝੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we look at their accomplishments when they were a child, there are certain negative aspects. ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, he was so strict that when Sita's chastity was questioned, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਸੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। You know the story. Her loyalty was questioned. ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। Because Ramchandra ji is famous for being Maryada Purushottam. ਤੇ Ramchandra, in their lifespan, they did not write any religious scripture. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। These are his ਕਰਤੱਵs. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ at a young age, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨੋ। He killed his own uncle. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਆਰ ਆਲ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੈਸੇ, their accomplishments one side, and you and I both know ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। And ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the last one is physical age, ਆਯੂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ in Treta Yug had a lifespan of 10,000 years. ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ 10,000 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ in Dwapar Yug, he had a lifespan of 1,000 ਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸੀ 1,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ learn about the differences of the 4 ages, Satyug, Treta, Dwapar, Kaljug. What are the differences in terms of age, in terms of the people staying in these jugs? But now is not that time. In 10,000 years of age, Ramchandra ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਨ 1000 years ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਲੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਰਾਮਾ only leaves Hindustan to go to Lanka and he comes back into his own nagar, Ayodhya. ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, what about ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ was on earth for 70 years. 70 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, they have a museum, and I was going through that museum, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, and I looked and I came across this beautiful picture that was framed in one corner. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। What am I talking about? ਆਹ ਦੇਖੋ, the map of Hindustan and the 4 udasis that Guru Nanak Dev Ji took throughout their lives. 4 udasis means 4 main travels outside of Nankana Sahib. I'm going to guide you through this. I know it looks very confusing, but follow my marker. ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, when Guru Nanak was 28 years of age, 28 years of age, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਘਰੇ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ is about to leave home for the first time. 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹਨ
Mata ji comes out, she looks at both the kids, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? How will I sustain their upbringing? ਹਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੀ। If my husband is no longer around, how will I manage everything? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ, ਮੀਨਿੰਗ you that belongs to God। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਫਸਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨਸਰਸ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ gives an indication of the coming future। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, but I will come back। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, they will be lifeless, their bodies will be on the battlefield and I will just walk away from them। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ follow this pointer ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। The first ਉਦਾਸੀ that Guru Nanak Dev Ji takes is this blue color। This is Nankana Sahib right here। If you look at this blue, देखो it goes along this marker। Maharaj ji goes east। आवे सतगुरु जी ईस्ट वाल गए। साध संगत जी, how long was this first उदासी? It is said, आ मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, मैनूं पता सानूं ये चीज़ां दा ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 12 years। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ? What's the average distance traveled by Guru Nanak Dev Ji? This is a rough estimate. Satguru Ji is said to travel 8,600 odd kilometers. 8,600 odd kilometers. He was 28 years old. Vapas aaye, Maharaj Ji then goes on the second उदासी। Now Maharaj goes south। Follow my pointer। ननकाना साहिब तो सतगुरु जी दखण वाल गए, साउथ हिंदुस्तान दे बिल्कुल दखण वाले पासे। ते इथों पिक्चर थोड़ी कट होगी। What you see here is Maharaj going to Sri Lanka। संगला दीप जांदे ने मेरे सतगुरु। आ जिहड़ी राजे शिवनाब दी साखी सुनी उदों हुंदी है। This happens during this second उदासी। So Maharaj goes all the way here and then goes up all the way and comes back to Nankana Sahib. Now, how many years is the second Udasi? Sahad Sangat ji 5 saal. The 5 saal, even though it's shorter than the first Udasi, was the rough estimate of kilometers traveled by Guru Nanak Dev Ji on foot. Koi gaddi nahi chade, Satguru paidal ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਿਆਂ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਟਰਲੀ ਟਰੈਵਲਡ ਅਬਾਊਟ 10,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਥਰਡ ਵਨ, ਔਰੇਂਜ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਢੱਠਿਆ ਸਾਹ ਸੰਗ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, this is northeast। Maharaj goes to Nepal,
parts of China. Maharaj goes all the way to Tibet, Bhutan, and maybe a bit of Burma. ਇੱਥੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੇ। 8,000 kilometers on the third udasi. Now, the last and the final udasi, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਸ ਵੈਸਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ passes through modern day Pakistan, Afghanistan, parts of Iran. Maharaj goes all the way to Arab. Maharaj goes all the way up here and returns back down Kabul. ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ how far the distance is. How far do you think Maharaj ji traveled? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ traveled approximately 13,000 kilometers. 13,000. You do the math. ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? Approximately 40,000 kilometers. 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖੋ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ। The conclusion that we derive from this is, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, 20, 30, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। I've given you all the tools. ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। You can see for yourself, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। There's not even a 0.1% doubt ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ they are different. 1% ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। Now we go to the next part of the katha. Why did Guru Nanak Dev Ji come on earth? ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਪ ਨੇ, he's God himself. There's Buddhism, there's Hinduism, there's Islam, there's all other religions. What was the need for Guru Nanak to come? Why was there a need to create a new religion, a new way of thinking, whatever you want to call it? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Look at what these pictures show. ਆ ਦੇਖੋ, what do you see in these pictures? ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ, ਗਮੀ, ਆਂਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ। Look at her face. Look at the emotions captured on her face. Saad Sangat ji, this can't be faked. And look at these guys. ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we often celebrate Gurupurab, but we don't look at these things. What was the need for Guru Nanak to come? What was the need for there to be a new religion, a new way of thinking, whatever you want to call it? This is the answer. Satguru ji, this ਸਮੇਂ, this slide is going to speak about just about 5% of the background of war-torn Hindustan at that time. Shahabuddin Muhammad Gori from the Gaur province, Ghazni de lage hai,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 11 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ 1100s। ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਸ ਇਨ 1469। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ 1100s। ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਬੋਰਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। The first guy to bring in Islam rule into Hindustan. What happens after this? According to Tawarikh, ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਾਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਮਨਾਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਸਾਈਟ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ। ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਡ ਐਂਡ ਮੌਸਕਸ ਵਰ ਬਿਲਟ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੋਲਡ ਵਿਮਨ ਫॉर ਜਸਟ 2 dinars each. That is a very low rate. 2 ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਗਈ। It was as if there was a river of blood flowing in Hindustan. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ he made approximately 20,000 Hindu women into slaves for pleasures of the body. You get what I'm trying to say? ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਤਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਸ ਛਕਾਇਆ। He feeds his own brother's meat to his children, his nephews. ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਸੱਜਿਆ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਪ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਧ, ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, 14,000 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। 14,000 holy Hindus, their heads were decapitated. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਮੈਜਿਨ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ 14,000 ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, when they win a war, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, he used to give them for pleasures, to make them their slaves. And then we have Taimur Lang, another problem. You can Google these names and read the horrific crimes that they committed. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ because I don't want to go too much into history, but it was not just the religious aspect of Hindustan that needed fixing, it was also the political aspect of Hindustan. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ। ਤੈਮੂਰ ਲਾਂਗ ਨੇ 52,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 20,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, this is the political background. Let us look at what Bhai Gurdas ji says. There was fights, famine, poverty and wars. ਜੰਗਾਂ, ਜੁੱਧ, ਗਰੀਬੀ, ਅੱਤ ਦੀ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲ ਤੱਕ ਬਰੀ ਖਿੰਚੋ ਤਾਨ ਕਰੇ ਨ ਟਿਗਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰੋਟਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਥ ਗੋਨ ਕਰਪਟ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਦ ਨੋਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਨੇ।
This is the situation that Gurbani is saying why Guru Nanak had to come. ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ in War 1 Pauri 20 speaks about how in Musliman religion from the times of Muhammad, Prophet Muhammad, baad vich ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ how the world was bound to all the karams. ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, they do all these rituals, but ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ they believed that everyone that was not Islam is kafir. And as a result of all this extremism, what happened was ਪਾਪੇ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ. There's too much of sin in all over the world. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ in Pauri number 30, this is specific Pauri where Bhai Gurdas ji just speaks about the plight of Hindustan. Dekho, Hindustan was so badly affected. Bhai Sahib ne ek Pauri khas Hindustan di likhi. Look how bad the state of that time was. Bhai Sahib kehne lage, kal aayi kutte muhi khaj hoya murdar gusai. ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੂ ਨੇ. ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਦਾ ਮਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, you can read the whole ਸ਼ਬਦ how the kings, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ. the kings were supposed to protect the civilians. ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, just like a fence in a farm, you keep a fence to keep all the animals, insects, whatever big animals out. But imagine when that fence betrays you and that fence eats your crops. ਰਾਜੇ ਆਪ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ. ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ. I don't want to go through the whole shabad, but Bhai Sahib explains that how at that time paap, sin has become so prevalent. ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ himself speaks in ਮਾਝ ਰਾਗ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਘਰ ਉੱਡਰਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਖ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ. Religion, righteousness, doing the right thing, being fearful of God has left the world at that time. ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਅਮਾਵਸ ਆ. ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਉਹ ਅਮਾਵਸ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ. ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ. what was the state of people at that time? ਹਾਂ ਭਾਲ ਵਿਖੁਨੀ ਖੋਈ, ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ. I can't find my way. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ. There's so much of darkness. ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, how do you fight darkness? ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ, how do you fight darkness? You can't use weapons against darkness. You can't raise your voice against darkness. ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ. ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. The only way to let darkness be gone is when there's light. And this is exactly what happens. These are beautiful words written by a Hindu saint. A dekho, when the cries of the world reached God's ears, tears ran down from his eyes. These tears are called Guru Nanak. These tears, ਰੱਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
जग माहे पठाया. When Vaheguru listens to the cries of the world, Maharaj ji sends Guru Nanak Dev Ji on earth. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, look at this beautiful picture. What do you see? ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ. ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ. Look at the world burning in flames. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ. ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ. That flame was extinguished. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ speaks. ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ. ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, this ਸ਼ਬਦ is to tell us why Maharaj does his 4 ਉਦਾਸੀ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ. Why did Guru Sahib leave his home? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ. ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, without the true guru, without someone to lead and tell everyone about the right way of life, the whole world is crying out in pain. ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ. Baba Ji, Guru Nanak Dev Ji assumes a normal human form, assumes the form of a fakir, assumes the form of a holy man, and Baba then Guru Nanak goes on Udasi. Te Sad Sangat Ji, why did he do this Udasi? Chadaya Sodan, Chadat Lukai. Maharaj goes, ਚੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਮ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ. ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀਤਾ. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਰੀ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ. You know, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, when I was looking at the earliest slide about the Udasi, all those 4 Udasis, and I was thinking, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ. ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ. 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. He goes out to help those that don't even know who Guru Nanak Dev Ji is. ਕੋਈ ਕਹੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ. ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਤਾਨੇ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ. They cursed Guru Nanak, they said many names to Guru Nanak. But my Guru and your Guru, Guru Nanak Dev Ji, traveled 40,000 kilometers to help those that he didn't even know who they are.
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ? What was the relationship of Wali Kandhari to Guru Nanak? What was the relationship of Sajjan Thag Kauda Rakshash to Guru Nanak? Sahaj Sangat ji, these were normal, ordinary humans that were living lives filled with sin. ਪਾਪ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ? 40,000 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ। Maharaj goes 40,000 kilometers to those that has no relationship with Guru Sahib. Ask yourself, when you wake up at Amrit Vela and you do Japji Sahib, how can Guru Nanak Dev Ji not come and sit and listen to your Japji Sahib? Because you are his Guru Sikh, you are his son, you are his daughter, and you are calling out to your father. ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? How can we say this? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, those that remember Guru Nanak, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੂਖਾ। There's only one way to call Guru Nanak. This is a secret that I'm revealing in Sangat today, a secret that we know but we've never used this. There's only one way to call Guru Nanak into your lives, to call Guru Nanak during your Amrit Vela, to call Guru Nanak at every time you feel there's a need, and that secret is love. Guru ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, you know, I gave you a whole history lecture on why Maharaj came. Historical background, political background, religious background, these were factors that Maharaj came. Let me tell you the real reason Guru Nanak Dev Ji came. What was the real reason Guru Nanak Dev Ji came? ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, I don't know about you, when I woke up today morning to do Amrit Vela,
The entire katha that happened yesterday was just running in my mind. I don't know about you. ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ is love. He is love and love and love. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। We are so blessed. I look at every one of you and I see the love of Guru Nanak on your faces. ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। I came to ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇਸ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। Tomorrow we will start going into history, the birth of Guru Nanak, the arrival of Guru Nanak, just a little bit, and then we will skip that part because we are keeping that arrival of Guru Nanak ji to Thursday night. ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਆਊਟ ਟਾਈਮ। Guru Nanak Dev Ji's arrival comes once in a year. Your household chores, all your office work, it will be there for your life long. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ। Let us sit up right। ਤੇ ਕੱਲ ਵਰਗੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੋ ਬਿਰਥੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ
ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਸੀਟਡ ਹੇਅਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੋ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ